सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी चैनल। मैं हां अंचल चड्ढा। पंजाब मेल खबरां दे इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। पंजाब मेल खबरां दे इस बुलेटिन ਦੇ स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट ਦੀ दुनिया ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 94 ਖਬਰਾਂ। किसान अंदोलन पुलवामा के शहीदों की याद च अज देश भर में कैंडल मार्च कढ़णगे किसान। दिल्ली हिंसा, किसानों ने न्यायिक जांच मंगी। पंजाब च 8 नगर निगमां ते 109 नगर कौंसल पंचायतां लई वोटिंग शुरू। देश नूं कंबा देण वाला पुलवामा हमले की दूजी बरसी अज। CRPF जवानों के बलिदान नूं याद कर रहा है देश। कुंडली धरने ते किसानों की सहूलत लई पंजाब तो पहुंचियां 125 एंबूलेंसां। संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट है, 23 फरवरी तक के प्रोग्राम तय। रिकेश टिकैत खाड़कू दस के नांदेड़ तो गिरफ्तार किया सिख नौजवान निकलिया बेकसूर। लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड कोई होर। अमरीका ने म्यांमार तख्ता पलट विरुद्ध दिखाई सख्ती, बाइडन ने लाइया नवीं पाबंदियां। ट्रूडो ने PM मोदी नाल गलबात चुक्या किसान अंदोलन का मुद्दा। कैनेडा आने वाले यात्रियों लिए वड्डी खबर, ट्रूडो सरकार ने बदले नियम। कैपिटल हिल हिंसा, ट्रंप नूं मिली राहत, सैनेट ने महादोष तो कीता बरी। ते हुण पेश ने खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार के 3 नवे खेतीबाड़ी कानूनों विरुद्ध किसान अंदोलन का अज 81वां दिन है। इस विचाले गाजीपुर बॉर्डर से एक बार फिर किसान मोर्चा के आगुआं ने एकजुट होकर तीनों खेती कानूनों को वापस लैण की मंग दोहराई है। इस दे नाल ही किसान आगुआं वालों 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च कढ़ण का ऐलान किया गया। इस तो इलावा किसानों वालों 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती मनाउण अते 18 फरवरी को दोपहर 12 तो 4 बजे तक रेल गड्डियां रोकण का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अंदोलन को बचाने की लड़ाई है, वो खेती कानूनों को रद्द करने लिए अपनी आखिरी साह तक संघर्ष करते रहेंगे। दरअसल नवे खेतीबाड़ी कानूनों के विरुद्ध विच एक पासे जिथे किसान अंदोलन को वधाउण की रणनीति विच लगे हुए हैं, उत्थे ही दूजे पासे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा ते किसानों खिलाफ दर्ज केसां की उच्च पद्धरी जांच मंगी है। मोर्चे का कहना है कि किसानों खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए हैं। दस दईए कि किसान जथेबंदियां वालों अज शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च, मिसाल जुलूस और होर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। जिक्रयोग है कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक अतवादी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए सन। संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली गणतंत्र दिवस मौके हुई हिंसा और किसानों खिलाफ झूठे परचे दर्ज करवाने के मामलों की उच्च पद्धरी न्यायिक जांच कराने की मंग की है। उन्होंने किसानों को ताकीद की है कि वह नोटिसां का जवाब देने लिए सीधे पुलिस कोल ना जान। मोर्चे के आगुआं ने उन्होंने वकीलों के पैनल नाल राबता बनाने लिए कहा है तां जो नोटिसां का जवाब कानूनी तरीके नाल दिता जा सके। संयुक्त किसान मोर्चे की अगवाई हेठ देश के किसान भलके पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलियां देंगे। सिंघू बॉर्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे मोर्चे के कानूनी सैल के मैंबर कुलदीप सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस मौके हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवा मुक्त जज तो करवाई जानी चाहिए है। 14 मुकदमियां विच ही गिरफ्तारियां हुई हैं। जथेबंदियां के आगुआं ने दिल्ली जल बोर्ड के मीत चेयरमैन और आप आगू राघव चड्ढा को बेनती की है कि गिरफ्तार किसानों को एक जेल च रखने का प्रबंध किया जाए। मोर्चे के कानूनी सैल वालों अज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्सिया गया कि दिल्ली पुलिस वालों 44 मुकदमियां विचों 22 दी FIR की कॉपी ही मोर्चे कोल है और 14 मुकदमियां विच ही गिरफ्तारियां हुई हैं। इसलिए बाकी 22 मुकदमियां विच दिल्ली पुलिस कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को चौकस रहने लिए कहा क्योंकि उन्होंने अनपछाते मामलों में भी परेशान किया जा सकता है। सैल के कन्वीनर प्रेम सिंह पग्गू ने दस्सिया कि पुलिस वालों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को CRPC की धारा 160 तहत नोटिस भेज के खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों कई किसान खास करके नौजवानों को 2 तो 4 दिन लिए गैर कानूनी हिरासत में रखा गया सी। पहला 38 अंदोलनकारी लापता सन, पर हुण 16 व्यक्ति लापता हैं जिन्हां दा पता लगाउण दीआं कोशिशां जारी हैं। लापता व्यक्तियों विचों 9 हरियाणा, 1 राजस्थान और 6 पंजाब तो हैं। उन्होंने दस्सिया कि मोगा के रणजीत सिंह और नवांशहर के काजमपुर के रणजीत सिंह तिहाड़ जेल अंदर चढ़ती कला विच हैं। बाकी 10 किसानों को जमानत मिल चुकी है और 5 दी अर्जियां दाखिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि बहुते किसानों खिलाफ धारा 307 जानबूझ के लाई गई है तां जो उन्होंने सौखिया जमानत ना मिल सके। उन्होंने दस्सिया कि जेलों च बंद 122 किसानों की मदद लिए 2-2 हज़ार रुपए सोमवार को खात्यां विच भेजे जाणगे। पंजाब विच नागरिक चोणां लई अज वोटां पै रहीआं हन। वोटां पाउण लई 19,000 पुलिस मुलाजम तैनात किए गए हैं।
ਨਾਲ ਹੀ 20,510 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। VOTING ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ EVM ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ VOTING ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 2302 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 9222 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4102 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1708 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਅਤੇ 161 ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥ ਹਨ। ਜੋ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 7000 VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 20,510 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 19,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 1 ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 109 ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। VOTING ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 30 IAS PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 14 ਤਰੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ CRPF ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਥੋਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 99 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 81 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਰੁਪਏ 11 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 78 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ 81 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੱਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 125 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 125 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ KMPKJP 0 ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰਚਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। बैठक के बाद किसान नेतावां ने मीडिया ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। बैठक तो बाद मीडिया नाल गल करते हुए भारतीय किसान यूनियन के बुलारे राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह एकजुट है। 23 फरवरी तक के प्रोग्राम निर्धारित किए गए हैं जिन्हां ते असीं काम कर रहे हैं। अंदोलन पूरी मजबूती नाल चलता रहेगा। असीं अपनी रणनीति बना रहे हैं। किसानां नूं हताश होने की जरूरत नहीं है। यह अंदोलन एक व्यक्ति मुक्ति अंदोलन है। जो लोग जेल विच हन उन्हां नूं रिहा किया जाना है, इसलिए महापंचायत आयोजित की जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अंदोलन पूरी तरह नाल मजबूती नाल चलता रहेगा। उन्होंने दोष लगाया कि कुछ अखबार बहुत गलत लिख रहे हैं और जेकर नहीं सुधरे तो असीं कार्रवाई करांगे। राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया कि खेतीबाड़ी कानून रद्द होने तो बाद ही घर वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि सरकार जेकर किसानों के नाल गलबात करना चाहती है तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते आके गलबात कर सकती है। असीं गलबात लई हमेशा तैयार हाँ। बीते दिन पंजाब पुलिस की टीम वालों बाबा खाड़कू दस के गिरफ्तार किया सिख नौजवान पुलिस पुछगिछ बेकसूर निकलिया, जिसकी बेगुनाही की रिपोर्ट इत्थे बकायदा पुलिस वालों अदालत नूं दित्ती गई है। जिस उपरंत जज अर्जन सिंह की अदालत वालों उसनूं तुरंत रिहा किए जाने के हुक्म दिते गए हैं। यह नौजवान महाराष्ट्र के नांदेड़ तो बीती 9 फरवरी नूं गिरफ्तार किया गया सी, जो उत्थे तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब विखे रह रहा है। गिरफ्तार किए नौजवान की शनाख्त गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा वासी गुरुसर जिला श्री मुक्तसर साहिब वजों हुई। इस नौजवान को खालिस्तानी समर्थक दसदियां काउंटर इंटैलीजेंस की टीम पठानकोट के DSP निर्मल सिंह की अगवाई हेठ नांदेड़ गई सी अते उसनूं गिरफ्तार करके टीम 9 फरवरी नूं नांदेड़ तो हवाई जहाज राही इत्थे लैके आई सी अते उसे दिन उसनूं जज मीनाक्षी महाजन की अदालत पेश किया सी ते अदालत ने 4 दिन का पुलिस रिमांड दिता सी, जदों कि उसके पुलिस रिमांड दौरान कोई भी अजिही गल सामने नहीं आई जिस तो यह पता लग सके वो किसी गैर कानूनी गतिविधियां शामिल है या बीते समय च रहा है। गणतंत्र दिवस मौके किसानों की ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा के मामले में भीड़ नूं भड़काउण वाले मुख मुलाजमां विच शामिल दीप सिद्धू ते इकबाल सिंह तो DCP की अगवाई हेठ जांच अधिकारियों ने 15 सवालों की लिस्ट बना के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लगभग 4 घंटे तक पुछगिछ की, जिस विच दोवें मुलजमां दा इक्को जवाब सी कि उन्हां दा कोई माड़ा इरादा नहीं सी अते जिवें सारे उत्थे जा रहे सन उवें ही उत्थे चले गए। उत्थे ही क्राइम ब्रांच ने कई डिजिटल सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस दीप सिद्धू के दोवां मोबाइल फोनां दा कॉल डिटेल रिकॉर्ड अते उन्हां दी लोकेशन के आधार पर पुछगिछ करके उसके नैटवर्क नूं फरोल रही है। मुढ़ली तफ्तीश स्पष्ट होया है कि हिंसा के मास्टरमाइंड कोई होर हन। दीप सिद्धू ते इकबाल सिंह तां सिर्फ मोहरा हन। दीप सिद्धू ने हिंसा वेले ते झंडा लहराउण वेले लाल किले के उपर मौजूदगी होने की गल मन्नी है, जदों कि पहलां तो ही इस गल के सबूत ते वीडियो मौजूद हैं। झंडा लहराउण वेले उसने फेसबुक लाइव भी किया सी। इस बारे दीप सिद्धू का कहना है कि सोशल मीडिया ते फैन फॉलोइंग वधाउण कारण उस कोलों एक गलती हो गई। हिंसा बारे दीप सिद्धू ने कहा कि उसनूं नहीं सी पता कि गल इन्नी विगड़ जाएगी। वो लाल किले ते लोकां दा भड़काऊ ते हिंसक रूप देख के बहुत घबरा गया सी। हिंसावादी देख के वो लाल किले तो चला गया सी क्योंकि लोग उसकी गल नहीं मन रहे सन। हुण तक दी जांच विच दीप दी मोबाइल लोकेशन राजघाट तो लाल किले दे विचकार दी मिली है। दूजी लोकेशन कुंडली ਸਿੰਘੂ बॉर्डर अते तीजी हरियाणा दे शाहबाद कुरुक्षेत्र इलाके दी मिली। फिर उसका फोन बंद हो गया सी। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश म्यांमार च तख्ता पलट तो बाद अमेरिका वालों फौजी शासन नूं फैसला बदलण की चेतावनी नूं नज़रअंदाज करन ते जो बाइडन सरकार ने सख्त दिखाई है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार नूं म्यांमार दे फौजी शासन विरुद्ध नवीं पाबंदियां लाउण ते हुक्म दिते हैं। इस तो पहलां बाइडन ने कई बार फौज नाल म्यांमार दी प्रमुख नेता आंग सान सू ची समेत गिरफ्तार सारे नेतावां नूं रिहा करन अते लोकतंत्री रूप नाल चुनी होई सरकार नूं मुड़ सत्ता सौंपण दी अपील कीती सी, पर फौज ने इस ते कोई ध्यान नहीं दिता। इसलिए हुण अमरीका ने उस ते नवीं पाबंदियां ला दित्तियां हन। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बयान च कहा कि वो कार्यकारी हुक्म जारी कर रहे हैं जिस म्यांमार के जनरल अमरीका $1 की जायदाद की वरतों नहीं कर सकणगे। उन्होंने कहा कि होर भी कई कदम चुके जा रहे हैं। बाइडन ने एक बार फिर अपील करते हुए कहा कि म्यांमार की फौज नूं तुरंत सत्ता छड्ड देनी चाहिए है ਅਤੇ देश के लोगों ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ सम्मान करना चाहिए। बाइडन ने अगे कहा कि कार्यकारी हुक्म सानू तख्ता पलट करने वाले फौजी नेतावां उन्हां दे वपारक हितां ते परिवार के करीबी मैंबरां ते तुरंत पाबंदी नूं मंजूरी देण च समर्थन बनाउंदे हन।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਦਿਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਗੌਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੂਡੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ $3000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 57 ਵੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 43 ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 67 ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 2 ਵਾਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਚੈਨਲ।